श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज श्रीमद्देवी भागवत तृतीय स्कंध आरंभ। किछि समय हो पछे निश्चय शुणंत। प्रथम अध्याय। आज विषय रही ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंकर विभूति कथन। नमस्ते अंबिका गो जय आदि माता, इष्ट प्रदायी सानी उमा उग्र कांता, रुद्धि वृद्धिकारिणी रुभव सेविनी, लुप्त कर किलबिष श्रीदेव घरणी, एकदंत मात गो ऐश्वर्यदायिनी, ओंकार भक्त डाके औदार्य पालिनी, अंजलि करी कर जणाए श्रीपदे, ओह परि साहाज्य हुओ मा विपदे, कात्यायनी खरपर धारिणी गौरी, घटाओ घटन रे जे कृपा करी, चामुंडा छाग बळी प्रिया जगधात्री, झगड़ा रे झंकार झलक सोद्युति, नरमुंड मालिनी टंकार तोषिणी, ठक भाव मोठारे तेज ठाकुराणी, डम्बरुधर अंक संहासन आसनी, ढकाबाज जगते मोक्ष प्रदायिनी, त्रिभुवन ईश्वरी त्रितापहारिणी, थर थर थळे थय कर पुणी, दक्षा गो दक्ष कन्या धराधर सुता, नव पंचपुरर शुभाशुभ दाता, परात्पर पंचास्य वाहिनी परमा, फकीरंक सुफल फलाओ गौमा, बाहुळेय जननी बंध्या गर्भवती, मंगला महामाया माया विमहती, जोगिनी जोगी ध्येया जोग गम्या रम्या, रणांगने रंगरे दिशे कि सुषमा, लंबोदर जननी 32 लक्षणी, शुंभनी शुंभर जे दंभ विमर्दिनी, षण पुष्पवरणी संकट तारिणी, हर मन हारिणी क्षोभ्य निवारिणी, तुम्भ कृपा बलरु भगवती मात, श्रीदेवी भागवते बळाइछि चित्त, निर्विघ्ने गीत कली प्रथम द्वितीय, तृतीय स्कंधे बे बळाइछि स्नेह, तुम्भ कृपा नहिले न होइब जणा, दंभ स्तंभ भाजिब हेबि सीना बणा, ग्रहण करिबारे विनय मोहर, आग्रहरे महृद गृजे विजे कर, मधुर पद्यावळी प्रसराई मुख, आदरे शुणान्तु आपणा भक्तंकु, निज लीला अमृत शोधुनि प्रवाह, प्रवाहित कराओ निजे बहि स्नेह, नव्य काव्य सद्भावना बतहि मेली, दास भावे रहिबि श्रीपद न भूली, साधु पांथ मानंकु प्रेमे बसाइबि, दया भड़ा मागिण जीविका करिबि, हे धीर शिर हरि मोधसन धर, केवल कृपा रुटी भगवतींकर, ताहांक गुणावळी गाइबाकु गीते, सोमात भाषारे विचारिली जे चित्ते, भगवती चरित ए अटे अमृत, पान कर सर्वदा हे साधु संगात, नमस्ते नरोत्तम नर नारायण, सरस्वती देवींक जय हेतु गुण, जन्मे जय कहिले आहे व्यास प्राज्ञ, आपणा जा कहिल अम्बा नामे यज्ञ, कि प्रकार से यज्ञ अम्बा बाकी से, काहा ठारु संजात हेले कि सकाशे,
कि प्रकार स्वरूप किपरि ता गुण हे सर्वज्ञ दयालु कह संविधान अखिल ब्रह्मांडर जानिछ सुतत्व ब्रह्मांडर उत्पत्ति कह विस्तारित मु शुणिछि क्रमरे ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि स्थिति लयर हेतु आविर्भाव स्वाधीन अटंती किए महात्मा तिनि पराधीन किए बा काहा कथा माने निज कार्य साधन करती किपरि संप्रति शुणिबारे इच्छा अछि करी महत बलवंत ब्रह्मा विष्णु हर मरण लभंती कि जीवंक प्रकार अमर वासी चिदानंद स्वरूप से कह हे पराशर नंदन हर से ताहांकु आध्यात्मिक जे आधि भौतिक आक्रांत करंती कि जे आधि दैविक से तिनि अटंती कि कालर अधीन केउठारु कि रूपे हेले से जन्म ए विषय मोहर संदेह संदेह पंचभूते संजात परि नुहे देह तेबे कह कि द्रव्य से देह निर्माण ताहांकर इंद्रिय कि गुणे संपन्न कि प्रकार ताहांक विषय संभोग केते काल जियंती कह महाभाग सुर श्रेष्ठ से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निवास केउठारे कह ताहांकर एतिनिंक ऐश्वर्य विलास किपरि ए समस्त शुणिबा इच्छा अछि करी यथा विधि विस्तारी कह आम्भ पास व्यासदेव कहिले शुण हे नरेश आपण जहा आजि सुप्रश्न करिले केउठारु ब्रह्मादि किपरि जन्मिले ए प्रश्न अतिशय दुर्गम अटई पूर्वरे नारदंकु पूछिथिली मोहि शुणी करी अनेक प्रश्न को मोहर विस्मय होई गले मुनिक प्रवर तापरे यथा विधि उत्तरे से देले से परि आहे नृप कहे शुण भले एक दिने गंगांक तीरे नारद बसिछंती सर्वज्ञ शांत वेदविद देखि देई ताहांक चरणे पड़िली आदेश देले मते आसने बसिली अन्यान्य शुभ वार्ता ऋषिंक शुणिली कथक पथन रे प्रश्न करिली मनोहर गंगांक तीरस्थ निर्जने बसिछंती बालुकामय सुआसने समय जानी पारी पचारिली एते दयारे कह मते आहे महामते ए विस्तार ब्रह्मांडटीर सर्वोपरि कर्ता किए अटई कह तपचारी काहाठारु ब्रह्मांड होइला संचित कह एहा नित्य कि अटई अनित्य कारण बिना कार्य होई त न पारे कर्ता बोली निर्देश न होई पारे कर्ता बोली निश्चय करागला जेबे से कर्ता एक किबा बहु कर्ता तेबे ए संसार विषय मोहर संदेह दूर हेतु प्रकृत सूतर दिय केउ माने मानंती परमेश्वरंकु श्री महादेव सर्वदेव ईश्वरंकु से सिना जीवंकर निस्तार कारण उत्पत्ति प्रलयर वर्जित जे पूर्ण त्रिगुण रहित से मंगलात्मा राम
सृष्टि स्थिति प्रलय से को कारण केउ केउ विदु से श्री विष्णु को भाव सर्वेश्वर बोलिण करुछन्ति स्तव सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा ईश समस्त प्रभु से अनादि पुरुष जन्म मृत्यु रहित जीव त्राण कर्ता सर्वव्यापी सर्वतोमुख सर्वपाता भक्ति मुक्ति दियंतु आपणा भक्तंकु भक्त हेतु बहंती सीना से देह को केहि केहि कहंती कोमल नंदन सकल कारणर अटंती कारण सर्ववेता से सर्वभूत प्रवर्तक सुर श्रेष्ठ से ब्रह्मा सुचतुर मुख अनंत शक्तिमंत कमलार बर कमला नाभिटिरु जन्म तांकर सत्यलोकटिरे तो ताहांकर वास सकल स्रष्टा से ही सर्वदेव ईश केउ केउ पंडित वेदज्ञ प्रवर दीननाथ सूर्य को कहंती ईश्वर साय प्रात संध्या रे अतंद्रित भावे ताहांको स्तुति गान करंती स्वभावे केहि केहि करंती इंद्र सचिवर सर्वजीव प्रभु से सकल ईश्वर बासव शत क्रतु सहस्र लोचन देवाधिराजंकर करंती अर्चना समपाने निरत नित्य तो सचित्त समपाई मानक से तो प्रिय पात्र से कायक मात्र यज्ञ भोक्ता सीना हेतु हेतुवंत करंती अर्चना अपना अपनार इच्छा अनुसारे एही परि मानव सेवंती संसारे के वरुण से बोई के चंद्र से बोई के अग्नि को से बोई पवन को केही अनाधिपति कुबेर को कैसे बुझी पापी दंड प्रदाता जमे कैसे बुझी केही केही कहंती कार्यर समूहे स्मरणे सर्व कार्य सिद्धि टिकी पाए भक्तंकर कामना करंती पूरण सर्व कार्य साधक गजेन्द्र बदन गणपति देवंकु एणु आराधंती आउ केते आचार्य एपरि कहंती परम ब्रह्म ठारु जे अभिन्न रूपिणी सृष्टि स्थिति प्रलय कारणकारिणी देवता प्रभृतिंक सर्वभूत माना जेउ देवी जन्म मरण रहिता समस्त ब्रह्मांड रे रही छंती पुरी सगुणा निर्गुणा से सर्वलोकेश्वरी मंगलमयी आदि माया महाशक्ति अखिलार्थ प्रदात्री भवानी अटंती से श्रीनाटी ब्राह्मी वैष्णवी बाराही जे बारुणी सांकरी वासवी नारसिंही महालक्ष्मी जे वेद माता नाना मूर्ति धारिणी से जगत माता अद्वितीय से देवी विद्या स्वरूपिणी संसार महिरुह मूल स्वरूपिणी भक्तंकर सर्वदा स्मरण सुपात्री दुख नाशी नाशिनी मनरथ दात्री मुमुक्षु मानकर मोक्ष प्रदानंती फलार्थी गणकर सुफल फलांती त्रिगुणर अतीता से हेले निजे गुणटीर विस्तार करंती सहजे एही हेतु फलार्थ जोगी नर गण निर्गुणा विद्या रूपिणी करुथांती ध्यान
ବେଦବିଦ ଋଷିଏ ତାହାଙ୍କୁ ଟିପୁଣ ବ୍ରହ୍ମରୂପା ବୋଲି ନ କରୁଥାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱରୂପା ରୂପ ନିର୍ବିକାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସେ ଏକା ପୁଣି ନିରାକାର। କେଉଁ କେଉଁ ବେଦର ଉପନିଷଦରେ ତେଜମୟ ବୋଲି ନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରେ। ସେ ଦେବଙ୍କୁ କେତେକ ବେଦବିଦ ଗଣ ବିରାଟ ପୁଂସ ବୋଲି କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ। ସହସ୍ର ହସ୍ତ ସହସ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସହସ୍ର ପାଦ ସହସ୍ର ବଦନ ଯେ କରନ୍ତି କୋବିଦ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦଟି ବୋଲି ବେଦବାଦୀ ଆକାଶକୁ କହନ୍ତି ଏଣୁ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ। ଆଉ କେତେ ପୁରାଣ ବିଦ ପୁଂସ ଗଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି କହନ୍ତି କଥନ। ଆଉ କେତେ କହନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ମାତ୍ର କରିବା ନୁହଁ ସହଜ। ଅନିଶ୍ୱରବାଦୀ କହନ୍ତି ବିଚାର ଅଚିନ୍ତିତ ଅନନ୍ତ ଜଗତ କିପରି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କି କରିବେ ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ କେହି ଭବେ। କର୍ତ୍ତା ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କେହି ବା ନଥିବ ସ୍ୱଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କି ହୋଇବ। ସାଂଖ୍ୟ ମତାବଲମ୍ବୀ ପୁରୁଷେ କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଜଗତରେ କର୍ତ୍ତା କେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଏକା ଏହି ଜଗତର କର୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସାଂଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କପିଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ମତଟି କି କହିଲେ ହେ ମୁନି ନାୟକ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ସର୍ବଦା ମୋର ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଂଶେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରଇ ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଷୟ ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। କେ ଅଟଇ ଧମର କେହି ବା ଧର୍ମ ତାହାର କି ଲକ୍ଷଣ ନ ଜାଣଇ ଧର୍ମ। କାହାର ଦେଖ ବ୍ୟାସ ସର୍ବଦେବ ଗଣ ସତ୍ୱଗୁଣେ ଜନମ ଧର୍ମ ପରାୟଣ। ତଥାପି ତ ତାମସ ପାପୀ ଦାନବଙ୍କ ସକାଶରୁ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ। ତେବେ କହ କିପରି ଧର୍ମର ବିଷୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସଟି ହୁଏ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ପାଣ୍ଡବେ ବିଶେଷେ। ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ପଥେ ହନ୍ତି ଗତାଗତ ତାହାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ଅଟେ ଅକଥିତ। ଏପରି ହେଲା ଠାରେ ଆହେ ବ୍ୟାସତମ ଧର୍ମର ମହିମାଟି ବୁଝିବା କଠିନ। ଏ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ ଦେତାତ ମୋ ଶରୀର ହୋଇ ନିତାନ୍ତ କମ୍ପିତ। ଆପଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞେୟ ଅସାଧ୍ୟତ ନାହିଁ ଅତଏବ ସଂଶୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଫିଟାଇ। ଏ ଭୀଷଣ ସାର ସଂସାର ସାଗର ମୋହପଙ୍କ କଳୁଷ ଜଳ ଗାରର। ମର୍ଜିତ ଉଜିନିତ ସଂଶୟ ମୋ ପୁଣି ତ୍ରାଣ କର ଦେଇଣ ସୁଜ୍ଞାନ ତରଣୀ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୁମହାପୁରାଣର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ରାଜା ରାଜ ଜନମେୟ ଜୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରିବାସିନୀ ଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣକର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋ ହୃଦାବ୍ଜେ ବସି। ତୁନରେ ଭବାନକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଣ ଏ ବାଲାଜୀ ରଣାକୁ ଦିଅ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ। ବ୍ୟାସ ଋଷି କହିଲେ ହେ କୁରୁଷୋତ୍ତମ
ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆପଣ, ସେହି କଥା ମନୀଷ ନାରଦଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲି ଜାଣିବାରେ ଭବେ। ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେହି ମୁନି, ଆହେ ବ୍ୟାସ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କି କହିବି ପୁଣି। ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ପଚାରି ଦେଲ ଆଜ ମତେ, ପୂର୍ବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମୋର ଚିତେ। ମହାତେଜ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମା ପିତା ପାଶେ, ପଚାରିଲି ମୁଁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ମାନସେ। କହିବା ହେଉ ମତେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ପିତା, ଏ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହୁଁ ହେଲା ଜାତ। ବିଷ୍ଣୁ କିବା ମହେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିବା ନିଜେ ଆପଣେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନ କହ ଆରାଧ୍ୟ କେବି ସେ, ସର୍ବପରି ସଂସାରେ ପ୍ରଭୁ ବା କିଏ ସେ। ମାୟାମୟ ଏ ଦୁଃଖ ସଂସାର ସାଗରେ, ପଡ଼ିଅଛୁ ସନ୍ଦେହ ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ। ତୀର୍ଥମାନଙ୍କରେ ଦେବଙ୍କର ଯେ ଭଲେ, ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସାଧନ କରିଲେ। ଏ ବିଷୟ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇଣ, ହେ ଅନଘ ସଂଶୟ କରନ୍ତୁ ଛେଦନ। ପରନ୍ତପ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲେ, ପରମ ଶାନ୍ତି କାହୁଁ ମିଳଇ କି ହେଲେ। ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରରେ ହୁଏ କି ନିଶ୍ଚିତ। କହ କେ ଦେବଙ୍କୁ କରିବୁ ସ୍ମରଣ, ଆହେ ବ୍ରହ୍ମା କାହାର କରିବୁ ପୂଜନ। ଜଗତେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କେ ପରମେଶ୍ୱର, କାର ସ୍ତବ କରିବୁ ହେ ଜଗତ ବର। ସଂଶୟରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରଇ, ସଂସାରେ କେହି ସୁର ଈଶଟି ଅଟଇ। ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ଲୋକ ପିତାମହ, ଶୁଣି କରି ଗଭୀର ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମତେ ପୁତ୍ର ମହାଭାଗ, କହିବ ଅଧିକ କିସ ତୋର ଆଗ। ଏ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାନ ଉତ୍ତର, ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ କହିବା ଅସକ୍ତ ବିଚାର। ସଂସାରେ ଆସକ୍ତ ପର ଯେ ନର, ଏ ବିଷୟ କେହି ବା କରିପାରେ ସ୍ଥିର। ନିର୍ମତ୍ସର ନିରୀହ ମହାତ୍ମା ଯେ ଜନ, ସଂସାର ବିରାଗୀ ଯେ ସେ ପାରି ଜାଣିଣ। ପୂର୍ବ କାଳେ ପ୍ରଳୟ ଜାଳେ ମହତ୍ତମ, ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭୂତ ହେଲା ପଞ୍ଚଭୂତ, ବିଷ୍ଣୁ ନାଭି କମଳୁ ମୁଁ ହେଲି ସମ୍ଭୂତ। ନଥିଲେ ତେତେବେଳେ ହି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନ ଦେଖିଲି ବୃକ୍ଷାଦି ପର୍ବତଟି ହେଜ। ସେ ନାଭି କମଳର କଣ୍ଠିକା ଉପର, ରହିଥିଲି ସେ କାଳେ କରିଲି ବିଚାର। ଏ ଜଳମୟ ମହାର୍ଣ୍ଣବ ମଧ୍ୟଟିରୁ, ତେଜାତ କଲା ମତେ ଜନ୍ମିଲି କୋଠାରୁ। ଏକ୍ଷଣି ମତେ କେହି ସୁରକ୍ଷା କରିବ, ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ କେବା ସଂଘାରିବ। ଆଧାର ଭୂମି କିଛି ନାହିଁ ଏ ସ୍ଥଳରେ, ତେବେ ଜଳ ରାଶି ଅଛି କା ଉପରେ। ପଙ୍କରୁ ଜନ୍ମି ପଦ୍ମ ପଙ୍କଜ ବୋଲାଏ, ପଙ୍କମୟୀ ଆଧାର ଭୂମି ଅବା ଥାଏ। ପଦ୍ମର ମୂଳୀଭୂତ କେଉଁଠାରୁ ପଙ୍କ, ଥରେ ମାତ୍ର ତାହାକୁ କରିବା ବିଲୋକ। ପଙ୍କଟିକୁ ଖୋଜିଲେ ମୂଳୀଭୂତ ଭୂମି, ନିଶ୍ଚୟରେ ତାହାର ପାଇବି କ୍ଷଣି। ଏପରି ଚିନ୍ତା କର ପଦ୍ମଜ ସେ ଜଳେ, ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯାଇ ସଂଶୟ ଆବିଳେ।
ଖୋଜି ଖୋଜି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗତ ହେଲେ ପଦ୍ମର ମୂଳୀଭୂତ ପଙ୍କନ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ତପ କର ବୋଲି, ତାହା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଚାଲି। ନିଜ ଜନ୍ମ ପଦ୍ମରେ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ, ତପ କଲି ସହସ୍ର ବରଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସର୍ଜନ କର ବୋଲି ହେଲା ଦୈବ ବାଣୀ, ହତ ବୁଦ୍ଧି ସେ କାଳେ ହେଲି ତାହା ଶୁଣି। ଭାବିଲି କି କରିବି କାହାକୁ ସର୍ଜିବି, ସନ୍ଦେହରେ ପରି ଅଛି ଭାବି ଭାବି। ଭୀଷଣ ମହାଦୈତ୍ୟ ମଧୁକୈଟଭ, ମୋ ନିକଟେ ଆସିଣ ମାଗିଲେ ଆହବ। ଭୟ ପାଇ ପଦ୍ମର ମୃଣାଳେ ରହିଣ, ଜଳ ମଧ୍ୟେ କରିଲି ମୁଁ ଅବତରଣ। ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଦେଖିଲି ମେଘ ଶ୍ୟାମ କାନ୍ତି, ଚତୁରଭୁଜ ପୀତ ବସ୍ତ୍ରେ ବିରାଜନ୍ତି। ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ବନ ମାଳ ବିଭୂଷଣ, କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ। ଅତ୍ୟୁଭୂତ ପୁରୁଷ ବାହୁ ଚତୁଷ୍ପଏ, ଶଙ୍ଖାଲି ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଶହେ। ସର୍ବସାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି। ଏକ୍ଷଣି କି କରିବି ଉପାୟ ନ ପାଇଲି, ସେ ନିଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀଙ୍କି ସ୍ମରିଲି। ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସେ ଅନିରୂପା ମୂର୍ତ୍ତିମୟୀ, ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ସେ ଦେବୀ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେହ ଛାଡ଼ିଣ ଦିବ୍ୟ ଆଭରଣେ, ଆକାଶରେ ବିରାଜ ହୋଇଲେ ତକ୍ଷଣେ। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଅନ୍ତର ହନ୍ତେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଉଠିଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ତେଜିଣ। ସେ ମଧୁକୈଟଭ ସହିତ ସମର, 5000 ବର୍ଷ କଲେ ଘୋରତର। ସେ ଭଗବତୀ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଅନୁଗ୍ରହେ, ନିଜ କ୍ରୋଡ଼ ବିସ୍ତାର କରି ସେ ସମୟେ। ସେ ଦୁଇ ଦାନବଙ୍କୁ କ୍ରୋଡ଼ରେ ରଖିଣ, କରିଲେ ତାହାଙ୍କର ମରଣ ବିଧାନ। ଏ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଥିବା ସ୍ଥାନେ, ରୁଦ୍ରଦେବ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ପୁଣେ। ସେ ମନହାରିଣୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ତିନି ଦେଖି, ନିର୍ଭୟ ସ୍ତବ କଲୁ ସେ କାଳେ ଦେବୀଙ୍କି। ପବିତ୍ର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମ୍ଭଠାରେ ଦେଇ, ଏହିପରି କହିଲେ ଆନନ୍ଦ କରାଇ। ଶୁଣ ହେ ସାବିତ୍ରୀ ସଶ୍ରୀଷ ହେ ଦୁର୍ଗେଶ, ଏ ମଧୁକୈଟଭ ହୋଇଲେ ତ ନାଶ। ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ି କର ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ। ନିଜ ଗୃହ ନିର୍ମାଣୀ ସୁଖେ ବାସ କର, ବିଭୂତି ଭୋଗେ ଚତୁର୍ବିଧ ସୃଷ୍ଟି କର। ଦେବୀଙ୍କର କୋମଳ ଶ୍ରୁତି ସୁଖବାଣୀ, ଶୁଣି କରି କହିଲେ ମୁହିଁ ସେହି କ୍ଷଣି। ଆଗମାତ ବିସ୍ତୃତ ପୃଥିବୀ ତ ନାହିଁ, ସର୍ବତ୍ର ଜଳମୟ ବ୍ୟାପିତ ଛଇ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଯେ ପଞ୍ଚତତ୍ର ମାତ୍ର, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ବା କିଛି ନାହିଁ ତ। କିପରି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ସମ୍ପନ୍ନ, ହସିଦେଲେ ଅଳପ ଏପରି ଶୁଣିଣ। ଏ ସମୟ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରୁ ଖସି, ସୁନ୍ଦର ବିମାନଟି ପ୍ରବେଶିଲା ଆସି। ଦେଖି ଦେବୀ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର, ବିମାନ ଆରୋହଣ କର ଦେବ ଭଦ୍ର। ଦେଖାଇବି ମୁଁ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଦେଖିଦେଇ ଭୟରେ ନହିବ ବିସ୍ମୟ। ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରକାରେ, ଆମ୍ଭେ ତିନି ଚଢ଼ିଲେ ସେହି ବିମାନରେ।
ନାନାଦି ରତ୍ନ ମୁକ୍ତା ମାନ ବିମଣ୍ଡିତ କିଙ୍କିଣୀ ଜାଲ କିଣେ କିଣେ ବିନାଦିତ ଅମରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ସମରମ୍ୟ ମନୋରମ ହୋଇଛି ପରମ ବିମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶଙ୍କେ ପ୍ରବେଶିବା ଦେଖି ଶିବା ସେହି କାଳରେ ଦେଖାଇ ଶକ୍ତି କି ଉଠାଇ ନେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଶେ ବିମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶଙ୍କେ ପ୍ରବେଶିବା ତେନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ହୋଇଲେ ବିମାନ ଉଠାଇ ଦେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଶେ ବିମାନ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ମହତ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେବୀ ଦତ୍ତ ବିମାନ କରି ଆରୋହଣ ବ୍ରହ୍ମାଦିଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଗମନ ହୋଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତି ଜୟ ଗୋ ଶକ୍ତିମୟୀ ତୁମ୍ଭ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି अलौकिक महिमा सकति तुम्भर स्वयंभू शंभु कंबुधर मोहि पार कृपा को कर कृपामयी जगन्मात हत तेज होइछे मोहि तुम्भ सुत दिय स्मृति शक्ति धि शक्ति काव्य शक्ति सुप्रतिष्ठा सकति आग महाशक्ति ए बालाजी रणार घेनिण जनाण श्री राधा कृष्ण पद कराओ स्मरण मो आदि व्याधि नाशी पद्मांक सहिते मो सद्मे रही था छद्मे निरते। तृतीय अध्याय अन्य ब्रह्म दर्शन। कहन्ति ब्रह्मा शुण ए अन्ते नारद अलौकिक चरित बहिण प्रमोद मनोहर विमान जहि हेला गत न देखि जल सर्वे होइलु विस्मित करुछन्ति से स्थाने कोकिल कुजित रमणीय वृक्षटी फल पूर्ण जुत कानन उपवन पृथ्वी संपादी शरीरे बही अछि बांफी कूप नदी रमणीय तड़ाग पल्लोळ निर्झर रमणीय रमणीश्वरमण नर सम्मुखरे देखिलु प्राचीर मंडित जागशाला संयुत हर्म्य विराजित रमणीया नगर गरिष्ठ देखिण विचारिलु एहि कि स्वर्ग दूर स्थान विचारिलु ए बड़ आश्चर्य विषय निर्माण करिअछि केउ महाशय से समय देखिलु पुणी देव तुल्य मृगया करिबने जांति भूपाल पूर्व दृष्ट अंबिका देवी सेहि पुण करिछन्ति विमान परे अवस्थान क्षण काल मध्यरे से विमान पुणी गगन रे उठिला वायु वेग जिणी मुहूर्तक मध्यरे मनोरम स्थाने प्रवेश कराइल नंदन कानने देखिलो पारिजात वृक्षर छाया रे देवगाई सुरभि छन्ति निज घरे सुरभि समीपरे चतुर्दंत गज ऐरावत छन्ति बहिण विभ्राज मेनकादि अप्सरा वृंद तहे मेली हाव भाव प्रकाशे करुछन्ति केली तर्जत्री कन्यई मन ज्ञान लुटी त्रिलोकर सुषमा होइछि कि गोटी मंदार आरामरे शत शत जक्ष गंधर्व विद्याधर गांति असंख्य सेमानक मध्यरे प्रभु सचिपति फूल मजा सहित मजी रहिछन्ति वरुण जे कुबेर जम सूर्य अग्नि
ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲୁ ପୁଣି। ସୁମଣ୍ଡିତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁର୍ଗମପୁରରୁ ଦେବରାଜ ବିଜୟ କରନ୍ତି ସୁଚାରୁ। ନରବାହାଯାନଟି କରି ଆରୋହଣ ତକ୍ଷଣରେ ଶଚୀଶ କଲେ ଆଗମନ। ବସିଥିଲୁ ତିନିହେ ସେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନେ ଋଷି ହେ ବିଚଳିତ ହେଲା ସେ ତକ୍ଷଣେ। ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କୃତ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଯାଇ ସେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କରି ବିଲୋଚନ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ଶାମ୍ବ କେଶବ ଜୈନ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଭାରେ ବେଦ ଯେ ବେଦାଙ୍ଗ ସୁଶୋଭନେ ଅଛନ୍ତି ପନ୍ନ ଗୌରଗ। ରହିଛନ୍ତି ନଗନାଗର ନଦୀ ସବୁ ଚାରିଦିଗେ ପୂରିଣ ହେ ନାରଦ ବାବୁ। ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଣ ମତେ ହରିହର ଜିଜ୍ଞାସିଲେ ସୋ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ପରକାର। ହେ ଚତୁର ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଆପଣ ଏ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମା କେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣ। ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ ଦୁର୍ଗେଶ ଶ୍ରୀପତି ମୁଁ ଜାଣେ କୋ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିପତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ଅବା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ବା କିଏ ନ ନିମିତ୍ତ ମୋହର ଏହି ଭ୍ରମ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଦୁହେଁ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଈଶ କେହି କରନ୍ତୁ ବିଚାର। ଏପରି କଥା ହେବା କାଳେ ସେ ବିମାନ ମନୋଜବ ଶୀଘ୍ରରେ ପବନ ସମାନ। ସୁନ୍ଦର ସୁମନ୍ଦାର ଆରାମ ଶୋଭିତ ପୁଷ୍କଳିକ ସୁକାଦି ଶବ୍ଦ ନିନାଦିତ। ବେଣୁ ବୀଣା ମୁରଜ ବାଦ୍ୟ ସୁଖପ୍ରଦ ଯକ୍ଷଗଣ ଆବୃତ ରମଣୀୟ ଶୁଦ୍ଧ। ମଙ୍ଗଳର ଆଳୟ କୈଳାସ ଶିଖରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା ନେଇ କ୍ଷଣ କରେ। ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମଧାରୀ ସେ ତ୍ରିନେତ୍ର ଦଶଭୁଜ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ର। ଦିଗଦ ଚର୍ମ ଉତ୍ତରୀୟ ଧରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିଜରାଜ ଲଲାଟେ ବିଭ୍ରାଜ ଦିଶନ୍ତି। ବୃଷଭ ଆରୋହଣ ରମଣୀୟ ପୁରୁ ଆସିବା ଶୋଭା ଛଟା କହି ତ ନ ପାରୁ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱେ ପ୍ରବୀର ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଶୋଭାରମ୍ଭ ପ୍ରାରମ୍ଭେ ଅଛନ୍ତି ଦିପୁଅ। ନନ୍ଦୀ ଆଦି ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଗଣପତି ଜୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶୀ ପଛରେ ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶଙ୍କର ଦେଖିଲୁ ସେଠାରେ ମାତୃଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାରୁଷରେ। ବିସ୍ମୟରେ ସଂଶୟାପନ୍ନ ହୋଇଗଲି ବସି ଢଳି ପଡ଼ିଲି କି ହେଲା ଭାବିଲି। କୈଳାସ ଶିଖରୁ ଶୋଷଣ ସମାନ ଆମ୍ଭେ ବସିଥିବାର ସେହି ବ୍ୟମଯାନ। ଚଞ୍ଚଳା ଖେଳାଳୀଳା ଆଳୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ତକ୍ଷଣରେ ମିଳିଲା ତାର ଉପକଣ୍ଠ। ଦେଖିଲୁ ତହିଁ ଏକ ବିଭୂତି ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ହେ ନାରଦ ଶ୍ରୁତ। ଆମ୍ଭର ସହଚର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିସ୍ମୟ ହେଲେ ଦେଖି ସେ ପୁରୀ ଉତ୍ତମ। ଅତ ଶିଶୁ ନମସ ସଂକାଶ ବିକାଶ ଚତୁର ପୀତାମ୍ବର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶୀର୍ଷ। ସୁବିଦ୍ୟ ଆଭରଣ ହୋଇଣ ଭୂଷଣ କରିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପରେ ଆରୋହଣ। କମଳାଳୟା ଦେବୀ କମଳକୁ କରେ ବିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୋମଳ ବିଚିତ୍ର ଚାମରେ। ସନାତନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରି ଦର୍ଶନ ବିସ୍ମୟ ହେଲା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ। ବିମାନ ବିରାସନେ ବସିଥିଲେ
ହେନୁ ତିନି ପରସ୍ପରରେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଲୁ ପୁଣି ଏ ସମୟ ସେ ବ୍ୟୋମଯାନ ଚଞ୍ଚଳରେ ପବନ ବେଗ ଯାଇ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ସୁମଧୁର ନିରତ ରଙ୍ଗ ଯେ ପ୍ଲାବିତ ସୁଧାମୟ ସାଗର ଟିକି ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ଜଳଚରା କୀର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସୁଧା ସରିତ୍ପତି ଜଳର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଅତି ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦାର ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ବିବିଧ ଆସ୍ତରଣ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାନାବିଧ ବିଚିତ୍ରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ମୁକ୍ତ ଦାମ ସମୂହେ ମଣ୍ଡିତ ଦିଶୁଛି ଅଶୋକ ଯେ ବକୁଳ କେତକୀ ଚମ୍ପକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ବୃକ୍ଷ କୁରୁବକ ପୁଙ୍କ କୀଳ କୂଳ ଯେ କଳବଳ ବାଣୀ ମଧୁମତ ଭ୍ରମର ଗୁଣ ଗୁଣ ଧ୍ୱନି ଏହିପରିରେ କମଣିମୟ ଦ୍ୱୀପେ କ୍ଷଣକରେ ମିଳିଲା ଯାଇ ତା ସମୀପେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ମଣିମୟ ଦ୍ୱୀପ ନାନା ରତ୍ନ ସମୂହେ ବିଭ୍ରାଜତା ରୂପ ରତନରେ ଖଚିତ ସୁନ୍ଦର ଆସ୍ତରଣ ଯତନରେ ହୋଇଛି ତହିଁ ଆଚ୍ଛାଦନ ଇନ୍ଦ୍ରଚାପ ସଦୃଶ ରମଣୀୟ ଏକ ପଡ଼ିଛି ଶିବାକାର ମହତ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଉପରି ସୁଭାଗ୍ୟେ ବସିଛି ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଟି ସରାଗେ ରକତ ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ତ ମାଳରେ ଶୋଭିତା ରକତ ଚନ୍ଦନରେ ହୋଇଣ ଚର୍ଚ୍ଚିତା ରକତ କମଳର ସମବର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ରକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ଧରା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁମୁଖୀ କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପେକ୍ଷା ମହାଶୋଭାମୟୀ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିମ୍ବର ସମତେଜମୟୀ ଭଗବତୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଚାରିଭୁଜେ ବର ଭୟ ପାଶାଙ୍କୁଶରେ ବିରାଜେ ଅଳ୍ପ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସୁହାସ ପ୍ରକାଶୀ ସୁବାସ ପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି ସେ ବସି ଏପରି ରମଣୀୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ କୋଠାରେ କହୁଅଛି ଭାବେ ସେହିଠାରେ ଥିବାର ପତତ୍ରୀ କଳାପ କରୁଅଛି ସର୍ବଦା ହିଂବିଜଟି ଜପ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ନବ ଯୌବନା କୁମାରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଟି ସେ ଦୟାମୟୀଙ୍କୁ ସେ ସରୋଜ ବଦନା ଅଳ୍ପ ହସି ନିଜେ ଭୂଷିତା ହୋଇଛନ୍ତି ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟେ ପିନ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ଯୁଗଳ ସଭାରେ କମଳ କଳିକାକୁ ପରାଜିତ କରେ ରତ୍ନମୟ ଅଙ୍ଗଦ କେଉର କିରୀଟ ନାନା ବିଭୂଷଣରେ ଦିଶନ୍ତି ଉଝଟ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ରତନ କୁଣ୍ଡଳ ଯୁଗଳେ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳ ମଣ୍ଡଇ ଶ୍ରୀମୁଖ କମଳେ ସେ ଦେବୀ ସହଜେତ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରତ୍ୱ ଆଣିଛନ୍ତି ହରି ତାଙ୍କ ଚାରିଦିଗେରୁ ଲେଖା ଦେବ କନ୍ୟା ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଧନ୍ୟମାନ୍ୟା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱେ ଘେରିଣ କେତେ ସଖୀ ଗଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କି ସେ କରନ୍ତି ସ୍ତବନ ଅନଙ୍ଗ କୁସୁମାଦି ସୁଯନ୍ତ୍ର ବରଣ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ପୁଣି ଦେବୀ ଗଣ ଯନ୍ତ୍ରରାଜ ପରି ଷଟ୍କୋଣ ଯେ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଭ୍ରାଜରେ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବାର ମଣିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ତିନି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏକି ଏ ରମଣୀ କିଏ ବା କି ନାମ ଏହାର
ଆମ୍ଭଙ୍କ କିଛି ହେଲେ ନୋହିଲା ଗୋଚର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ୍ଭେଟି ଆମ୍ଭ ପାଖେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜାର ମଣି କ୍ରମେ ସେହି କ୍ଷଣି ହୋଇଗଲେ ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ତପଦ ସହସ୍ର ସୁବଦନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ ସଂଶୟାକୁଳ ହୋଇ ଚିତ୍ତେ ହେ ନାରଦ ସେ କାଳେ ଭାବିଲୁ ଏମନ୍ତେ ନୁହନ୍ତି ଅପ୍ସରା କି ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ଦେବାଙ୍ଗନା ନୁହନ୍ତି ତେବେ କେ ଧନ୍ୟା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ଚାରୁ ହାସିନୀଙ୍କି କରି ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରି ଛିଦ୍ର କରି ମାନସେ କହିଲେ ପରି ଆମ୍ଭର ଏ ସକଳ କାରଣର ଭୂତା ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀ ମହାବିଦ୍ୟା ନାଗସୁତା ମହାମାୟା ରୂପିଣୀ ଅଦ୍ୟୟା ପ୍ରକୃତି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗେୟା ଏ ସତୀ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ବଳେ କରନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗ ଗମ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପଣ୍ଡିତ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ରୂପିଣୀ ଏ ବିଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱରୀ ଜଗତର ଏ ଆଦି ଭୂତା ଯେ ଈଶ୍ୱରୀ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପରମ ଆତ୍ମାର ଜନନୀ ବୋଲାନ୍ତି ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗର ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟ ନରଙ୍କ ଏତ ଦୁରାରାଧ୍ୟ କଳ୍ପକାଳେ ବିଶ୍ୱଟି ସଂହାରିଣ ସଦ୍ୟ ଜୀବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଯେ ବିନାଶୀ ନିଜ ଦେହର ଖେଳ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ହସି ଆହେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁ ଦେଖ ହେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବୀଜ ସ୍ୱରୂପେ ବିରାଜି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ହେ ହାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସକଳ ଅଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବିଭୂତି କେବଳ ଏମାନେ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣେ ଭୂଷିତ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନରେ ଦେହ ସୁବାସିତ ସେବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଦିବା ରଜନୀରେ କେବା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କହ ହେ ଭବରେ ଧନ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଜାଲ ଭିଲେ ଭଗବତୀଙ୍କର ପୂର୍ବ କାଳେ ଆମ୍ଭର ଦୃଢ଼ ତପ ଫଳ ଏତେ କାଳେ ଯତନେ ହୋଇଲା ସଫଳ ଆହା ସତେ ନ ତୁ ବା ଭଗବତୀ ନିଜେ ମହାନିଜ ମୂରତି ଦେଖାନ୍ତି ସହଜେ ଯେ ଧନ ଧନ ଦାନେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚିଥାଏ କଠୋର ତପ କରି କଷ୍ଟ ଦେହେ ସହେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଏ ମଙ୍ଗଳ ରୂପିଣୀ ଭଗବତୀ ସାକ୍ଷାତ ଲଭିପାରେ ପୁଣି ବିଷୟାସକ୍ତ ନର କାହିଁ ବା ପାଇବ বিষম বিষম তাকু এ স্বভাব চিদানন্দ পুরুষ সঙ্গম দায়িনী চিদানন্দ মূল প্রকৃতি স্বরূপিণী ব্রহ্মাণ্ডଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଏ ଦେବୀ କେବଳ ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖାନ୍ତିଟି ଭାବ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଦେଖୁଛ ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି ଯାବତ ହେବଛ ସେ ସବୁ ପଦାର୍ଥର କାରଣ ରୂପିଣୀ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ସର୍ବସ୍ୱରୂପିଣୀ ତୁମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଆମ୍ଭେ କିବା ଦେବ ଗଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପ୍ରଭୃତି କିବା ଦେବୀ ଗଣ ଏ ମାୟାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଂଶ ଏକ ଅଂଶ ସମାନ ନହିବାକେ କହୁଛ ଅବଶ୍ୟ ମହାକଳ୍ପେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଶିଶୁ କାଳେ ପରମାନନ୍ଦେ ମତେ ସେ ବୋଲାଉଥିଲେ ସେହି ଦେବୀ ଏ ସର୍ବ ଉତ୍ତମାର ମଣି ମହାମାୟା ମାୟା କେ ପାରିବ ଜାଣି
ପୂର୍ବ କାଳେ କଳପେ ଜଳରେ ନିଶଙ୍କେ ସବୃତେ ବଟପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କେ ଶୟନ କରି ନିଜ ପଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଧରି ଲେହନ କରୁଥିଲି ମୁଖ ପଦ୍ମେ ଭରି ପ୍ରାକୃତ ବାଳ ପରି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲି ଏ ଦେବୀ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ଦୋଳି ଗୀତ ଗାଇ ଜନନୀ ପରାଏ ଉଚାଟେ କୋମଳାଙ୍ଗ ମୋ ଦେହ ବଟପତ୍ର ଫୁଟେ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବେ ଜାଣିଲି ସେ ସତୀ ଏହି ଏକା ଅଟନ୍ତି ମାତ ଭଗବତୀ ଅନୁଭବ ମୁଁ ଯାହା କରିଅଛି ପୂର୍ବେ ସ୍ମରଣ କରି ତାହା କହୁଅଛି ଏବେ ମନୋଯୋଗ କରିଣ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ସେହି ଏକାମ୍ଭର ଏ ଜନନୀ ପୁଣ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୁମହତ ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେବଦେବୀ ଦର୍ଶନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପନ ହୋଇଲା ହେ ସାଧୁ ସମୂହ ଜୟ ଗୋ ଭଗବତୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ନଗରାଜ କୁମାରୀ ମହାସୁକୁମାରୀ ନଗରାଜ ବୋଧନ ଗଣେଶ ଜନନୀ ଜାଗପ୍ରିୟା ଗୋ ମହାଭାଗାନ ମେ ପୁଣି ରାଗ ହିଂସା ରହିତା ଅନୁରାଗ କର ସୁଯୋଗେ ହି ଖଣ୍ଡ ସମାପତି କର ଜାଗ ବିଧ୍ୱଂସିନୀ ଗୋ ବାଲାଜୀ ରଣାରେ ରାଗ ତେଜି ପକାଅ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବାରେ।